بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقنع ابن علي نيل منزلة يشكو محاولها التقصير والتعب. اقنع يقنع اقناعا کے معنی قانع بنانا، راضی کرنا. قنع یقنع کا معنی تو ہے قانع ہونا، یعنی راضی ہو جانا، جو ملے اس پر خوش ہو جانا، کم پر راضی ہو جانا، یہ قناعت کرنا کہلاتا. اور اقنع یقنع اقناعا اس کا متعدی ہے، یعنی راضی کر دینا، خوش کر دینا. لا یقنع ابن علی یہاں مفعول بھی مقدم ہو گیا ہے اور فاعل نیل منزلۃ یہ مؤخر ہے. ابن علی یہ لا یقنع کا مفعول بھی ہے، اور نیل منزلۃ نال ینال پانا، نیل منزلۃ مقام اور مرتبے کا پانا، یہ لا یقنع کا فاعل ہے. منزلتن یہ موصوف ہے، اور یشکو محاولها التقصیر والتعب یہ جملہ پورا منزلتن نکیرہ موصوف کی صفت ہے. نکیرہ جب بھی موصوف ہوگا اور اس کی صفت جملہ بنے تو جملے میں ایک ضمیر ضرور ہوگی جو اس نکیرہ موصوفہ کی جانب لوٹے گی. یہاں وہ ضمیر محاولها، محاول کے معنی کوشش کرنے والا، یشکو کا مفعول بھی ہے التقصیر والتعب، تقصیر معنی کوتاہی اور تعب معنی تھکان. ابن علی کو کسی ایسے مرتبے کا پا لینا خوش نہیں کرتا، ابن علی کو ایسے مرتبے کا پا لینا خوش نہیں کرتا جس کی کوشش کرنے والا کوتاہی اور تکان کا گلہ کرتا رہتا ہے. یہ عالی حوصلگی کا بیان ہے. عالی حوصلہ انسان بڑا رتبہ پا کر کے بھی خوش نہیں ہوتا، اور کم ظرف انسان چھوٹا سا رتبہ پا کر بھی اترانے لگتا ہے. کم ظرف اور کم حوصلہ انسان سرپنچ بھی ہوگا تو جامے سے باہر ہو جائے گا، کپڑوں میں نہیں سمائے گا، ہے نا. اور عالی حوصلہ انسان پوری دنیا کا مالک بن کر کے بھی اپنے کپڑوں میں رہے گا، باہر کبھی نہیں آئے گا. وہ اس کو بھی ایک معمولی چیز ہی سمجھے گا. تو یہاں تعریف کر رہا ہے ابن علی کی، جن کی مدح میں یہ قصیدہ ہے. ابن علی کو ایسے مرتبے اور رتبے کا پا لینا خوش نہیں کرتا جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا، محاولها جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا تقصیر اور تعب کا یعنی کوتاہی کا اور تکان کا گلہ کرتا رہتا ہے. وہ مقام اور مرتبہ جس کے لیے دوسرے لوگ زندگی بھر کوشش کرتے 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 تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس مرتبے کو اب نہیں پا سکتے، رونے لگتے ہیں، گلہ کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ اب ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اس مرتبے تک پہنچنا ابن علی کو خوش نہیں کرتا. ابن علی اس مقام اور مرتبے پر پہنچ کر خوش ہی نہیں ہوتا جس مقام اور مرتبے پر پہنچنے کی دوسرے لوگ زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں اور پہنچ نہیں پاتے، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں تھکان اور عجز کے. عز اللواء بنو عجل به فغدا رأسا لهم وغدا كل لهم ذنبا حز يهز منا ہلانا. یہاں لیوا جھنڈے کو کہتے ہیں، لیوا حز اللواء جھنڈا لہرانا، جھنڈا لہرانا. بنو عجل یہ فاعل ہے حز کا، غدا فعل ناقص ہے اور اس میں ہوا ضمیر اسم ہے، اور رأسن لہم یہ غدا کی خبر ہے فعل ناقص کی. وغدا کل لہم یہاں غدا پھر فعل ناقص ہے اور کل اس کا اسم ہے، اور ذنبن یہ غدا کی خبر ہے، اس غدا کی خبر ہے ذنبن. بنو عجل نے اس کا جھنڈا لہرایا، یعنی اس کے نام کا جھنڈا لہرایا. بنو عجل نے اس کا جھنڈا لہرایا تو یہ ان کا سردار ہو گیا، اور بقیہ تمام کے تمام لوگ بنو عجل کے تابع بن گئے. ذنب دم کو کہتے ہیں، ذنب منا دم، پونچھ. بنو عجل نے اس کے نام کا جھنڈا لہرایا، یعنی بنو عجل نے اس کو سردار بنایا اپنا، اور اپنا سردار مانا اور اس کے نام کا جھنڈا لہرایا بنو عجل نے. تو یہ تو سارے بنو عجل کا سردار ہو گیا، اور اس کی برکت سے بنو عجل تمام لوگوں کے سردار ہو گئے. وغدا کل لہم ذنبا کا مطلب کیا ہے؟ تمام لوگ، تمام کے تمام لوگ، لہم ایلی بنی عجل، تمام کے تمام لوگ بنو عجل کے تابع ہو گئے، ان کے
फर्मा बरदार हो गए, उनके ज़ेरे नगी आ गए। तो बनु इजल तमाम लोगों की सरदार हो गई। बनु इजल ने इसको अपना सरदार माना और इसके नाम का झंडा लहराया, तो तमाम के तमाम लोग दूसरे जो भी थे वो बनु इजल को सरदार मानने लगे और बनु इजल के ताबे हो गए। अब आगे अगले दो अशआर में बनु इजल की तारीफ हो गई। अत्तारिकीन मिनल अशियाई अहवनहा वराकिबीन मिनल अशियाई मा सऊबा। अत्तारिकीन मंसूब है यहाँ पे, क्यों? मदह की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? मदह की बुनियाद पर। ये चूंकि मदह है इसलिए अमदहु फ़ेल यहाँ महज़ूफ मानेंगे और उसको कहा जाता है मदह की बुनियाद पर ये मंसूब है। अगर उनकी बुराई की जा रही हो तो फिर अज़ुम्मु फ़ेल या अहजू फ़ेल मंसूब माना, वो फ़ेल महज़ूफ माना जाएगा और उसकी वजह से उसको मंसूब माना जाता है। यानी मंसूब हुआ करता है फ़ेल मदह और फ़ेल ज़म की वजह से। फ़ेल मदह और फ़ेल ज़म को हज़फ कर दिया जाता है और सिर्फ इसम मंसूब ले आया जाता है। जैसे यहाँ अत्तारिकीन मिनल अशियाई अहवनहा वर्राकिबीन मिनल अशियाई मा सऊबा। अहवन आसान को कहते हैं। अहवन का माने क्या है? हय्यिनुन अहवनु, हय्यिनुन अहवनु। हानल अमरु, हानल अमरु का माना किसी काम का आसान हो रहा। जो चीजों में आसान को छोड़ देने वाले हैं, जो चीजों में से, यानी ये भी उनकी बुलंद हिम्मती और आली हौसलगी का बयान है। जो चीजों में से आसान को छोड़ देते, छोटी मोटी चीजों पर तवज्जो नहीं देते। वर्राकिबीन मिनल अशियाई मा सऊबा, और जो चीजें मुश्किल है उन पर सवार होते हैं। और चीजों में से मुश्किल पर सवार होने वाले, मिनल अशियाई मा सऊबा, चीजों में से जो मुश्किल है उन पर सवार होने वाले। वो बनु इजल जो चीजों में से आसान और हल्की फुल्की चीजों को छोड़ देने वाले हैं और चीजों में से मुश्किल और भारी चीजों पर सवार होने वाले, यानी उन्हें इख्तियार करने वाले। हौसला शिआर इंसान जो होगा वो छोटे कामों में नहीं पड़ता, वो हमेशा बड़ी काम करता है, छोटे काम छोड़ देता है। मुबरक़ई खैलिहिम बिलबैद मुत्तखिज़, बिलबीद मुत्तखिज़, मुबरक़ई खैलिहिम बिलबीद मुत्तखिज़ी हामिल कुमाति अला अरमाहिहिम अदबा। बरक़अ युबरक़अ बरक़अतन का माना बुर्का ओढ़ना, बुर्का पहनाना। बीज तलवारों को कहते हैं। मुत्तखिज़ी, इत्तखज़ का माना अपनाना, इसकी इजाफत है पहले मफूल बिही की जानिब हामिल कुमाती और दूसरा मफूल बिही है अदब। अदब कहते हैं झालर को। झालर समझे? कपड़े की या बालों की या ऐसी किसी लटकने वाली चीज की बना ली जाती है, किनारे पर आगे लटका दी जाती है। मसलन लोग गाड़ी के आगे लटका देते हैं, लहराते रहते हैं, या कमरों के आगे या कहीं भी, वो झालर कहलाते हैं। तो लिखा अदबतुन की जमा अर्रीशुल मुगलक़ फी तरफ़ अर्रम्ह, नेज़े के किनारे पर जो बाल बंधे जाते हैं, जो नेज़े की दुम या झालर बना दी जाती है, उसे कहते हैं अदबुन अदबतुन। जो अपने घोड़ों को सफेद तलवारों का बुर्का पहनाने वाले हैं, जो अपने घोड़ों को सफेद तलवारों का बुर्का पहनाने वाले हैं, यानी घोड़ों पर इतनी तलवारें लटकाते हैं कि वो तलवारें पर्दे और बुर्के का काम करती हैं। बीद माना तलवारें। जो मुसल्लह बहादुरों की खोपड़ियों को, हामतुन की जमा खोपड़ी को कहते हैं, हामतुन की जमा खोपड़ी को कहते हैं। जो मुसल्लह बहादुरों की खोपड़ियों को अपने नेज़ों की झालर बनाने वाले, जो मुसल्लह बहादुरों की खोपड़ियों से अपने नेज़े की झालर बनाते, यानी नेज़े की झालर उस जगह रेशम के कपड़े या बाल वगैरह लटकाए जाते हैं, मगर बनु इजल ऐसे हैं कि अपने घोड़ों पर पर्दा तो तलवारों का रखते हैं और अपने नेज़ों पर झालर दुश्मन की खोपड़ियों की रखते हैं।